This conference will now be recorded. Yeah. Yeah. Hello, all. Good morning. Welcome Good back. morning, sir. Good morning, Andy. KS Rao జాయిన్ కాలేదు కదా? జాయిన్ అవుతున్నాం సార్. Okay. Fine, Andy. So we are working on. Yesterday we discussed about ITL process, right? So today we discuss about ticketing tools. What are the types of ticketing tools available, and also what is timesheet entries, leave management system, standard calls. After that, we will work on roles and responsibilities. DevOps engineer roles and responsibilities. Yeah. Fine. Can you see my screen, everyone? Yes, sir. Yeah. So basically, what is ticketing tool? So why we require ticketing system? Why? What is ticket? Okay. So we'll try to understand. So what is ticket? What is ticketing system? Anyone having idea? Issue raised by customer, right? Something. Yeah. So ticket is a request normally when anyone having an issue. So normally, for example, if you buy any product, if you have any issue, we'll call customer care, right? So backend they will raise the ticket. We don't raise any ticket, but backend they will raise the ticket, right? Fine. So basically, what is a ticketing system, right? A ticketing system collects and manages all customer support interactions from different platforms. So this management system enables IT support agents to route various types of tickets to the correct person, resources, or department to obtain the fastest resolution. Right. So once the ticket raises by customer, right? So it will be the ticket will be transparent. Basically, the ticket, whatever ticket we are working, for example, in our project, right? So we have ticketing system, which is ServiceNow. We are using, earlier we used to use BMC Remedy, currently we are using ServiceNow, right? So any ticket comes into my bin, right? That ticket should be transparent to management, leads, directors, everyone can monitor that, right? So every stage it will be recorded. For example, if you update the status of the ticket, once we receive the ticket will be in assigned state, right? So once we receive the ticket from customer, the ticket will be in assigned state. It will assign to someone. So once it is assigned to our name, so we have to change it to in progress state. The ticket should be changed to in progress state. Then SLA will be started. Even though assigned state also SLA will be start. But when we change into in progress state, right? So customer know about that. The ticket is in progress state. So resolution is started, right? So first when we receive the ticket, first we have to check the ticket information. Who raises the ticket? When he raised the ticket. So when he routed to our team, where the ticket has hold for few days, right? So what is the description, right? What is the location of the customer? What is the issue? Approvals are in place or not? We have to check all these things first, right? We have to check
process first. Then if any information is not available in the ticket, we have to get the information from client, right? So if the description is not correct in the ticket, we have to call customer. We have to chat with customer. We have to get the proper information. Then we have to start the resolution, right? So these are the best IT ticketing systems today, right? First one is ServiceNow, which is very popular ticketing tool. ServiceNow is most popular ticketing tool, right? Second one is BMC Remedy. Third one Jira, Service Desk, Spiceworks, HubSpot, ConnectWise, SolarWinds, right? JetBit. These are the popular ticketing systems. Still, we have so many ticketing systems. So first three are very important, right? So most of the projects they are using ServiceNow or BMC Remedy, and Jira also some project teams are using, right? Yeah, ServiceNow ticketing tool. So we'll discuss about ServiceNow ticketing tool. So this is the ticketing system, ticketing interface, ticketing tool interface. When we log in into the ticketing tool, we'll get this page first. Okay. So we have to use the URL like servicecentral.yourorganization.com, right? So we have to log in like this. Once we log in this ticketing tool, it will show you tickets, whatever tickets are available in our common bin, our project bin, whatever tickets are available, it will show you the ticket number, active state, activity due, approval, approval set, assigned to, the ticket assigned to whom, engineer name, right? Assignment group, description, ticket description. So it will show you like this, right? So if any tickets assigned to you, those tickets will be available here, my one. Whatever tickets assigned to you, your tickets will be available here, right? So this is the dashboard. When we log into the ticketing tool, we'll get like this, ServiceNow tool. So after that, this is one of the incident. We have tickets types, instance, service ticket, change request, change task, different tickets are there. This is incident, right? So instance number is this one. Caller means customer. So this is the customer. Service, right? Our team name, cloud and virtualization services. Category, right? So public cloud VM access issue, right? Type Git user incident, location Paris. So contact type self-service, opened on this date, on hold. Why we put the ticket on hold? Some tickets we put on hold. Why we change to hold state? For example, so when we open the ticket, when we receive the ticket, we check the description, approvals, right? So if any information is not available, information is pending, first we have to hold the ticket and then we send email to customer. We can update the notes in the ticket. Once we submit the notes, so ServiceNow ticket tool will send one email to customer. They will check that, they will update the information on the ticket. So until that time, we have to hold the ticket. When we hold the ticket, SLA will be stopped. SLA will be stopped, right? So when you keep the ticket in progress state, so SLA will be continued. So it will be breached, right? That is why to hold SLA, we change the state into on hold. Region also we have to select here. On hold region, waiting caller. Sometimes we work with US clients, UK client. So our daytime they will not be available. By the time waiting for the caller and on hold, we can keep the ticket into on hold so that whenever the customer check that email which sent by Remedy system, this ServiceNow will send the email to the customer. He will check the email and he will update the description information in the ticket, right? By the time again we have to change it to in progress state, right? So after that, so we have to check the impact, urgency, right? Priority. These are the low priority, right? 3 low priority. If the ticket is in first priority, 1 priority, we have to resolve as soon as possible, right? And escalation, not escalated.
Escalation region, not there. Assignment group, this is the group. Assigned to this girl, right? Our team member. This is my earlier previous company. So this is, she's my team member, right? So assigned to this team member, right? And a short description, unavailability of Azure VM, right? Description. Hello, we are working on the project SMA something. So project name. So using the virtual mission Azure, we are facing random issues of unavailability. This is the issue, right? We have to check the issue. See here, next one is SLAs, ticket SLAs. So when we click on this tab, it will show you SLAs. See here, already 15% SLAs reached, right? 15% and 32%, right? So once it is reaches to 90-95%, it will change to red color. Within that SLA, we have to complete the issue. Otherwise, we'll escalate to management, right? Yeah, this is another type of request, which is service request, right? Service request number, request item, so item and priority for low and template task, right? This one, location. This is a location, assignment group, cloud and virtualization team, assigned to, here there is no name, and also request type, retire. Retire means server retire. If the project is completed, customer will raise the request like retire request. We have to terminate the server. Before that, we have to check the approvals, right? Next, project code, requested for, right? Responsible to, like this, we have to check information. Next one is change task. Change task means whenever we want to raise the changes, change means if you want to perform any change activity, we have to raise the change request. By the time, along with the change request, one more change task will be raised, right? So in that, we have to check this information. Configuration item, Windows Server Management. Excuse me. Planned start date, plan end date, start, short description, description. Description is, yeah, this is server upgrade, VM team activity, right? So type planning, state open state, right? Assignment group, assigned to this person, engineer, right? Next one, change request. This is the change request. So whenever you want to perform any change activity, any changes in real time, by the time we have to raise the change request. So once we raise the change request, it will go to change manager. The request will go to change manager. Change manager will review the request and he will check the rollback plan, right? And justification. Then he can approve the ticket. So rollback plan means, what is rollback? If you want to perform any change activity, we have to provide the rollback plan. Rollback means whenever any issue happened, deployment is failed or anything happened, we have to roll back that activity. We have to roll back to original state, right? That is nothing but rollback, right? So we have to provide all the information here. So change manager will review this request and he will approve the request. Once he approves that, then we can schedule that request and we can perform the activity. Right? This is change request. So it is approved, right? See here, it is approved by manager approver. After that, if you want to raise any incident from your side, if you want to raise an incident, right? We have to go to instance and click on new. After that, once we click on new, it will open like this, right? So once it is open, ticket number will be generated automatically. Caller, who is raising the ticket? You have to give the name and service, category, type, location, contact type, right? So opened on which date?
right? State new urgency, severity level we have to give here, and escalation region, and assignment group also we have to give, and a short description we have to give here, and finally you can submit the request. Once it is submitted, it will go to the respective team, right? So once they receive the ticket, they can start the resolution. They'll check the description and all approvals. Then they start working on the request, right? So instant. Yeah. When you want to raise the change request. For example, you want to perform some patching activity. You want to uh, terminate some servers. By the time we have to raise a change request. See here, change, create new, right? So once we click on create new, here we have three types of changes: normal change, standard change, emergency change. Normal change means normal activities will perform. When you select normal activities will perform. Standard change means it is also some standard activities. Emergency means if any server is down, any server is production impacting, by the time we'll raise emergency change. So when we raise emergency change, approvals will be automatically approved, right? So normal change, standard change will get approval manually, but emergency change auto approvals will get, right? See here, change request. When we open the change request, it will ask you information. We have to provide required information here. Normal change or emergency change or standard change we have to give here. And also assignment group assigned to description, short description, justification. Here we have to provide the justification, implementation plan, risk and impact analysis. Everything will be provided here, right? So once we provide all the information, once we submit that, we'll go to change manager, right? Change manager will review that and he will approve the change request. Fine. Next one. So when we are raising standard changes, so we have to check this item, standard items. As per the requirement, we have to select this item. Right. So this is standard change, not standard change. Emergency change. Emergency. Right. So these are the changes. Instance changes, service request. Right. So the tool will be like this. We have to update all the information. We have to submit this. Once we submit that, we go to management. Right. Next one. Yeah. Time card entries. So what is time card? Why we require time card? Time card means it is a attendance, right? So normally when in the real project, so how much time you are showing productivity, how much time you are in the office, how much time you connected your systems. So that time you have to showcase in the time card. Your attendance. Currently we are working from home, right? So minimum we have to showcase 9 hours per day. So the productivity we have to show 9 hours per day, right? But people will they are working 12 hours per day currently. But a minimum nine hours we have to showcase, right? So once we enter into the time card hours, it will go to manager, right? So they will check the time card, they will review the time card, they will approve this time card. Then only we'll get this salary. If they are not approving time card, will not get salary. So this is attendance, right? So make sure we have to fill this time card daily basis or weekly basis, right? So see here, this is the time card hours. Every day, 9 hours we have to showcase. So this is project ID, project name, start time, project start time, end time, right?
So we have to fill time card like this. Here we have to enter project name, project code, project name, task name. 9 hours we have to fill here. 9 hours, 9 hours, 9 hours, 9 hours. 45 hours we have to showcase every week. Minimum 45 hours. See here, this is the 45 hours week. This is 2 days only. This is for 2 days only. This is 5 days. Right? So this is time card entries. Time card means attendance, right? Next one is team meetings. So team meetings will be scheduled by managers and leads, right? So normally team meetings, we use some internal team meetings like through Teams we can connect. Teams is the internal application, team meetings application, communicator, right? So in that we submit the request for scheduling the meeting, right? So we use internal team communicators like Teams and also Skype for Business. These are the internal communicators. In that we schedule the team meeting, right? So he is our team member. So in my previous company, this is our team member. He used to submit to prepare the team meetings. So this team meeting is 6 p.m. to 6:30 p.m. daily. What is this? Description: cloud task update means whoever working on the tasks, daily tasks, they have to update tasks. In the meeting, they have to explain the tasks, how many tasks completed, how many tasks are pending, how many challenges he is facing, how many escalations happened. So everything is there. You need to update that team meeting, right? So by the time we provide some solution, right? So we check the challenges, what are the challenges he's facing, right? Any approvals are pending from the client side. So we check all these things, right? So in real time, we'll have daily meetings, daily calls, weekly calls, monthly calls. Daily tasks means daily calls means task updates. Weekly calls means so normally managers will involve into that. Any changes are happening, any other updates are happening, we work on the weekly calls. We discuss on the weekly calls. Monthly calls means top management calls. Monthly, we have to showcase the result in the team. How many tasks completed? How many tasks are pending? How many tasks are canceling? So that we have to update to higher management, directors and VPs. They will involve into meetings. So monthly reviews will be there. By the time you have to update the issues in the meeting. Right? These are the things. Next one is leave management system. This is a leave management system. So when you want to get any leave, when you want to have any leave, right? For example, if you are going on vacation, right? So prior to 10 days, we have to get the approval. While going on vacation, we have to get the approval prior to 10 days. Otherwise, management will not approve sometimes. If the manager is, if you have good rapport with manager, that is different scenario. So normally, prior to 10 days, we have to get the approval from management. Because if you have any dependency on you, they have to plan accordingly, right? For example, if you are going on leave for 1 week or 10 days, so before that, so the team manager need to plan accordingly. That is why prior to 1 week or 10 days, we have to inform to management to get the leave, vacation leave. If the leave is sick leave or emergency leave, no need to inform. The same day you can inform. But if you want to go to vacation, we have to inform prior to 1 week and we have to get the approval, proper approval. Then only we have to take the leave. So these are the leaves, carry forward leaves, great leaves, leave debit. Okay. So available leaves like this. This is my previous company. So when I leave from the company, so this many leaves are there. So we can encash the leaves also. We can encash the leaves. Means whatever leaves are, how many leaves are there,
that many days will get the salary. So I left from the company on May 5th. This company, I left on May 5th, last working day, right? So by the time I was having this many leaves, right? Fine. So like this, we have to apply the leave. Employee name, leave type, privilege leave, sick leave, vacation leave. Ladies will have maternity leave, right? Different leaves will be there, right? Start date, end date, how many days you want to take. Start date, end date, we have to give. And also region. Region also we have to give here, description. If you have any approvals, attachment, you can attach here, upload documents and submit that. So once you submit that, it will go to management. They will review that leave and they can approve the leave, right? So these are the things available. Time card entries, leave management system, team meetings and ticketing tools, right? So these are for general freshers and non-IT guys. These are very important. Experienced guys, already they know this process, right? Any questions అండి దీంట్లో ఇంతవరకు any questions ఉన్నాయా? Close it. Yeah. Next we can move to roles and responsibilities. Yeah. So ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ సెషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మనం when we join into the project, right? సో మన రోల్స్ ఎలా ఉంటాయి అన్నది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో రియల్ టైంలో మనకుండే రోల్స్ ఇన్ కేస్ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టూల్స్, ఆ టూల్స్ పైన మనకు ఎలాంటి వర్క్ ఉంటుంది, ఎలాంటి యాక్టివిటీస్ మనం పర్ఫామ్ చేయాలి, రైట్? సో వాట్ ఆర్ ద రూల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, డైలీ టాస్క్స్, రైట్? సో ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ కవర్ చేద్దాం, రైట్? Fine. So day-to-day activities for DevOps engineers and a team, right? ఏం యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి, ఎలా ఉంటాయి యాక్టివిటీస్, రైట్? సో ఇవి ఫస్ట్ ఓవర్ చేస్తాను నేను. మేక్ షూర్ దట్ పైప్ లైన్ ఈస్ రన్నింగ్ స్మూత్లీ. మనం ఫస్ట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే, సో పైప్ లైన్ ఏదైతే మనకు రన్ అవుతుందో మన ప్రాజెక్ట్లో, మేక్ షూర్ దట్ షుడ్ బి రన్నింగ్ స్మూత్లీ. అదే ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరిది? మనదే. DevOps engineer, we have to check that, right? Second one is interaction with other teams, right? So ఎవరితో ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి మనం? ఏ టీమ్స్ ఇంటరాక్ట్ అవుతాం? డెవలపర్స్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతాం, టెస్టర్స్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతాం, రైట్? సో బిల్డ్ అండ్ రిలీజ్ ఇంజనీర్స్ ఉంటారు, రైట్? ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ టీమ్ ఉంటుంది. సో వాళ్ళతో కోఆర్డినేట్ చేసి మనం వర్క్ చేయాలి, రైట్? సో మనం ఆల్వేస్ విల్ కనెక్ట్ విత్ అదర్ టీమ్స్, ఎందుకంటే మనం మిడిల్లో ఉంటాం, మనం డెవలప్మెంట్ చేయము, టెస్టింగ్ చేయము, మనం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా వేరే టీం ఉండొచ్చు కంపెనీలో, రైట్? సో మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ, ఆటోమేషన్ చేస్తాం, విల్ కోఆర్డినేట్ విత్ ద అదర్ టీమ్ మెంబర్స్, రైట్? నెక్స్ట్, సో వర్క్ ఆన్ ఆటోమేషన్ బ్యాక్లాగ్, రైట్? సో వీ ఆల్వేస్ వర్క్ ఆన్ ఆటోమేషన్ యాక్టివిటీస్, వీ డోంట్ డూ ఎనీ మాన్యువల్ ఎఫర్ట్స్. నెక్స్ట్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మేనేజ్మెంట్ కూడా సమ్ టైమ్స్ మనమే చూసుకోవాలి. సో మనకు తెలియాలి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మేనేజ్మెంట్ కూడా మనమే ప్రిపేర్ చేయాలి. సో ఇఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఇస్ బిగ్ ఆర్గనైజేషన్, రోల్స్ విల్ బి డివైడెడ్, బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ స్మాల్ కంపెనీ, we are responsible to manage the infrastructure also, right? Next one, dealing with legacy stuff. What is legacy stuff? We'll see that, okay? Legacy stuff అంటే ఏముంటుంది, మనం ఏ వర్క్ చేయాలి అది చూద్దాం మనం. నెక్స్ట్, మానిటరింగ్ అండ్ రిమూవింగ్ బాటిల్ నెక్స్. సో బాటిల్ నెక్స్ అని ఏంటంటాం, ఎక్కడ అంటాం? వీటిని మనం బాటిల్ నెక్స్ అంటాం, రైట్? సో ఆ బాటిల్ నెక్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మానిటరింగ్ అండ్ రిమూవింగ్ బాటిల్ నెక్స్ అంటే
సో మనకి క్లస్టర్స్ అవుటేజ్ స్టేజ్లో ఉంటా ఉంటాయి సమ్ టైమ్స్. ఏవైతే క్లస్టర్స్ మనం మెయింటైన్ చేస్తున్నామో క్యూబర్నెటిస్ క్లస్టర్స్ ఇవి అవుటేజ్ అయ్యే స్టేజ్లో ఉంటాయి, అంటే కంప్లీట్ క్లస్టర్ డౌన్ అయిపోయే స్టేజ్లోకి వస్తూ ఉంటాయి. సో అప్పుడు మనం ఎలాంటి యాక్షన్స్ తీసుకోవాలి, రైట్? సో ఎలాంటి యాక్టివిటీస్ చేయాలి. నెక్స్ట్ డాక్యుమెంటేషన్. సో మనం రియల్ ప్రాజెక్ట్స్లో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి డాక్యుమెంటెడ్. వాటిని మనం ఎస్ఓపిస్ అంటాం. ఎస్ఓపిస్ అంటే ఏంటండి? స్టాండర్డ్ ఆపరేషన్ ప్రొసీజర్స్, అంటే స్టాండర్డ్ డాక్యుమెంట్స్ మనం ప్రిపేర్ చేసి మన పోర్టల్లో అప్లోడ్ చేస్తాం. ఎవ్రీ డెవలపర్, ఎవ్రీ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ షుడ్ ఫాలో ది డాక్యుమెంటేషన్. ఈవెన్ గా మీరు EC2 ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేయాలన్నా డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది, స్నాప్ షాట్ తీసుకోవాలన్నా డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి డాక్యుమెంట్. వీ హ్యావ్ టు ఫాలో ది డాక్యుమెంటేషన్, రైట్? సో నేమింగ్ కన్వెన్షన్ వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ప్రాపర్ వే, రైట్? నెక్స్ట్ ట్రైనింగ్ అండ్ సెల్ఫ్ డెవలప్మెంట్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్. నాట్ ఓన్లీ డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్, ఎవ్రీవన్, దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మనం ఆల్వేస్ సెల్ఫ్ డెవలప్మెంట్ చేస్తూనే ఉండాలి. మన ఆర్గనైజేషన్లో ఏంటంటే మన టీమ్స్కి ట్రైనింగ్స్ ఇస్తూ ఉంటాం, ఎక్కువ ఇంటర్నల్ ట్రైనింగ్స్ ఇస్తూ ఉంటాం. సో మా ప్రాజెక్ట్లో కూడా నేను క్యూబర్నెటిస్ ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఉంటాను, ఎక్కువ క్యూబర్నెటిస్, యాన్సిబుల్ అండ్ టెరాఫార్మ్ ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఉంటాను ఇంటర్నల్ టీమ్ మెంబర్స్, రైట్? మన టీంలో ఎవరైతే సీనియర్ ఉన్నారో వాళ్ళు ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఉంటారు. ఆ ట్రైనింగ్స్ మనం అప్డేట్ అవ్వాలి, రైట్? అకార్డింగ్ టు దట్ ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ వీ హ్యావ్ టు యాక్ట్. ఇంటర్నల్ సర్టిఫికేషన్స్ కూడా ఉంటాయి, మనం ఫ్రీగా రాసుకోవచ్చు సర్టిఫికేషన్. సో అది రీఎంబర్స్ చేసుకోవచ్చు మనం. సో మా ప్రాజెక్ట్లో కూడా సో మనం ఎన్ని సర్టిఫికేషన్ రాసుకోవాలంటే అది రాసుకోవచ్చు ఫ్రీగా, ఆన్లైన్ సర్టిఫికేషన్స్, రైట్? సో వాళ్ళే పే చేస్తారు మొత్తం, రైట్? సో నేనైతే చాలా సర్టిఫికేషన్ రాశాను, టైం ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడల్లా సర్టిఫికేషన్ రాస్తూ ఉంటాను. సో నాకు AWS ఉంది, Azure ఉంది, GCP ఉంది, రైట్? యాన్సిబుల్ ఉంది, క్యూబర్నెటిస్ ఉంది, టెరాఫార్మ్ ఉంది, జెన్కిన్స్ కూడా రాశాను రీసెంట్, రైట్? సో ఈ సర్టిఫికేషన్స్ ఊరికే అంటే మనం జాబ్ ట్రై చేసేటప్పుడు వేరే, కానీ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒకసారి మనం ప్రాజెక్ట్లో ఇన్వాల్వ్ అయిన తర్వాత సో మనం ఏమైనా రాసుకోవచ్చు. సమ్ టైమ్స్ మేనేజ్మెంట్ ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఫోర్స్ చేస్తారు మనం సర్టిఫికేషన్ చేయమని, అప్పుడు చేయాలి, రైట్? సర్టిఫికేషన్ ఎందుకు మనకి? సో మనకి ఎక్స్పర్టైజ్ ఉందనుకోండి, సర్టిఫికేషన్ చేస్తే ఇంకా వెయిటేజ్ ఉంది. ఆ రెజ్యూమ్లో సర్టిఫికేషన్ పెట్టామనుకోండి, మీ రెజ్యూమ్కి వెయిటేజ్ పెరుగుతుంది. ఆ లోగో పెడతాం కదా, జెన్కిన్స్ బొడ్డోడ్ లోగో పెడతాం, టెరాఫార్మ్ పెడతాం, రైట్? సో అది ఇంకా AWS లోగో పెడతాం. మీకు AWS లోగో పెట్టండి, మీ రెజ్యూమ్ చాలా వెయిటేజ్ ఉంటుంది. AWS మీ సర్టిఫికేషన్ అయిన తర్వాత లోగో వస్తుంది, Azure లోగో వస్తుంది, అది పెడితే మీకు ఓకే సర్టిఫైడ్. అంటే సర్టిఫికేషన్ ఉంటే సరిపోదు, టెక్నికల్ కూడా స్ట్రాంగ్ ఉండాలి. సో ఫస్ట్ సర్టిఫికేషన్ చూస్తారు ఇంటర్వ్యూ చేసేటప్పుడు, ఓకే సర్టిఫికేషన్ సరిపోయే నాలెడ్జ్ ఉందా లేదా కూడా చెక్ చేస్తాం, రైట్? యా నెక్స్ట్ వన్. సో మనం 1 by 1 వెళ్దాం, ఇవన్నీ కూడా 1 by 1 చూద్దాం మనం, రైట్? సో మేక్ షూర్ దట్ ద పైప్ లైన్ ఈస్ రన్నింగ్ స్మూత్లీ. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్, రైట్? సో ఇది పైప్ లైన్ అండి, రైట్? సో మనకి ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది పైప్ లైన్? గిట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, రైట్? సో వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టంలో మనం ఏం చేస్తాం, డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారు, కోడ్ని డెవలప్ చేస్తారు. కోడ్ని డెవలప్ చేసి వాళ్ళు కోడ్ని బ్రాంచెస్లో వర్క్ చేస్తూ, కోడ్ని మర్జింగ్ చేస్తూ, కోడ్ని టెస్టింగ్ చేస్తూ, రైట్? సో టెస్టింగ్కి ఏం వాడతారు, టెస్టింగ్ టూల్స్ వాడతారు. సో మిడిల్లో ఏముంటుంది, సోలార్ కోడ్ రివ్యూ అని ఉంటుంది. ఆ కోడ్ రివ్యూ టూల్ ఏం చేస్తే రివ్యూ చేస్తూ ఉంటుంది కోడ్ని. సో అక్కడ మెట్రిక్స్ క్రియేట్ చేస్తారు వాళ్ళే. మెట్రిక్స్ అంటే ఏంటి, కోడ్ స్టాండర్డ్స్ కోసం, రైట్? ఎనీ డూప్లికేట్ లైన్స్ ఆర్ దేర్, ఎనీ ఇష్యూస్ ఆర్ దేర్. సో ఆ కోడ్ అంతా కూడా రివ్యూ అవుతూ ఉంటుంది, స్కాన్ అవుతూ ఉంటుంది సోలార్ కోడ్, రైట్? సో వాళ్ళన్ని టెస్టింగ్స్ అంతా కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత సోలార్ కోడ్ రివ్యూ త్రూ మనకి రిమోట్ రిపాజిటరీకి వెళ్తుంది. సో ఆ కోడ్లో ఏదైనా బగ్స్ ఉంటే మళ్ళీ రివర్ట్ చేస్తారు బ్యాక్, రివర్ట్ చేసి మళ్ళీ ఫిక్స్ చేసి మళ్ళీ మూవ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇదంతా జరుగుతూ ఉంటుంది. సో అది జరుగుతున్నప్పుడు ఆ కోడ్ పుష్ చేసినప్పుడు కోడ్ పుష్ అవుతుంది రిమోట్ రిపాజిటరీ. సమ్ టైమ్స్ పుష్ అవుతున్నప్పుడు ఎర్రర్స్ వస్తూ ఉంటాయి. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఎర్రర్ డిబగ్ చేయాలి, ఇష్యూస్ని చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి, రైట్? సో కోడ్ సమ్ టైమ్స్ పుల్ చేస్తుంటారు రిమోట్ రిపాజిటరీ నుంచి లోకల్కి, పుల్ అవ్వదు. ఎందుకు పుల్ అవ్వదు,
డ్యూ టు సమ్ ఇష్యూస్. ఎందుకంటే ఫస్ట్ వాళ్ళు డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తుంటారు, సమ్ టైమ్స్ కేటీ ఇస్తాం, కేటీ ఫాలో అవ్వరు, రైట్? సో అవన్నీ కూడా మాన్యువల్ మిస్టేక్స్, వాళ్ళు చేసే మిస్టేక్స్ ఉంటాయి. మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం వాళ్ళు మిస్టేక్ చేస్తేనే ఇష్యూ వస్తుంది, డెవలపర్ మిస్టేక్ చేస్తే. సో అవన్నీ మనం రెస్పాన్సిబుల్గా తీసుకోవాలి. యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ వీ హ్యావ్ టు చెక్ ఆల్ ది ఇష్యూస్ ఇన్ గిట్ లెవెల్, రైట్? సో కోడ్ పుల్ చేసినా పుష్ చేసినా ఇష్యూ వస్తే మనమే ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి, రైట్? సో మనం ఇన్వాల్వ్ అయ్యి మనం చెక్ చేసి అది గైడ్ చేయాలి వాళ్ళకి, రైట్? సో గైడ్ చేసిన తర్వాత సో సమ్ టైమ్స్ ఏం జరుగుతుందంటే కోడ్ మళ్ళీ బ్రాంచెస్ మర్జ్ చేస్తూ ఉంటారు, మల్టిపుల్ టీమ్స్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు, స్ప్రింట్స్ ఉంటాయి మనకి, స్ప్రింట్ 1, స్ప్రింట్ 2, స్ప్రింట్ 3 లైక్ దట్. సో డిఫరెంట్ స్ప్రింట్ లో డిఫరెంట్ ఇంజనీర్స్ వర్క్ చేస్తుంటారు, డిఫరెంట్ డెవలపర్స్. సో ప్యారల్ గా మర్జ్ చేస్తుంటారు కోడ్ని, బ్రాంచెస్ నుంచి మాస్టర్ మర్జ్ చేస్తుంటారు. సో ఆ మర్జింగ్ లో ఫస్ట్ మర్జింగ్ ఎలా చేస్తూ ఉంటుంది, సెకండ్ మర్జింగ్ నుంచి ఫెయిల్ అయిపోతుంది. అప్పుడు ఏం చేయాలి? రీబేస్ అని ఉంటుంది, రీబేస్ మనం డిస్కస్ చేస్తాం కదా, రీబేస్ యూస్ చేసి కోడ్ని రీబేస్ చేసుకుంటుంటారు. మాస్టర్ నుంచి డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్కి రీబేస్ చేసుకుని మళ్ళీ అప్పుడు మర్జ్ చేస్తాం, అప్పుడు ఎలా చేస్తాం. ఎందుకంటే లేటెస్ట్ డేటా లోకల్లో ఉన్నప్పుడే తీసుకుంటుంది, రైట్? సో అలా ఇలాంటి ఇష్యూస్ గిట్ లెవెల్లో వచ్చినప్పుడు మనం ఆ పైప్ లైన్ స్మూత్ గా రావడానికి ఇష్యూస్ అని ఫిక్స్ చేయాలి, రైట్? సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే కోడ్ బిల్డ్, వాళ్ళు పుష్ చేసిన తర్వాత రిమోట్ రిపాజిటరీకి. సో బిల్డింగ్ అంటే పుష్ చేయక ముందర బిల్డ్ చేస్తూ ఉంటారు, తర్వాత యూనిట్ టెస్ట్ కేసెస్ టెస్టింగ్ వాడుతూ ఉంటారు, రైట్? టెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. నెక్స్ట్ ఆ కోడ్ని జెనికిన్స్ త్రూ మనం తీసుకుంటాం, ఆర్టిఫాక్ట్స్ జనరేట్ చేస్తాం, రైట్? సో కోడ్ తీసుకెళ్ళి డిప్లాయ్ చేస్తూ ఉంటాం. డిప్లాయ్మెంట్లో ఎవరు ఇన్వాల్వ్ అవుతారు? డెవలపర్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతారు, డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతారు. ఈ డిప్లాయ్ అయ్యే టైంలో మీరు డిప్లాయ్ చేసినప్పుడు టార్గెట్ సర్వర్స్ రీచ్ అవ్వవు, సమ్ టైమ్స్ డిప్లాయ్మెంట్ ఫెయిల్ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో అప్పుడు మనం చెక్ చేయాలి, సర్వర్ రీచబిలిటీ ఉందా లేదా, సర్వర్ డౌన్లో ఉందా, టార్గెట్ సర్వర్ పింగ్ అవుతుందా, కంటిన్యూస్ పింగ్ టెస్ట్ చేయాలి మనం. సర్వర్ని పింగ్లో పెట్టిన తర్వాత మనం వాళ్ళకి యాక్సెప్టెన్స్ ఇవ్వాలి డిప్లాయ్మెంట్. సో ఆ డిప్లాయ్మెంట్ జరుగుతూ ఉంటుంది, రైట్? సో ఈ స్మూత్ రన్నింగ్ లో మీకు సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే జాబ్స్ ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటాయి. వైల్ పుల్లింగ్ ది కోడ్, వైల్ పుషింగ్ ది కోడ్ జాబ్స్ ఫెయిల్ అవుతుంటాయి. సో ఆ ప్లగిన్ ఇష్యూ వస్తూ ఉంటుంది, సమ్ టైమ్స్ ప్లగిన్ వర్షన్ చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి, రైట్? సో ఇలా మన స్మూత్ గా ఈ పైప్ లైన్ అంతా స్మూత్ గా రన్ అయ్యే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరిది? డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్, రైట్? సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం ఇష్యూస్ రావు, కానీ వచ్చినప్పుడు మనం ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి. మన పైప్ లైన్ అనేది స్మూత్ గా రన్ అవుతూ ఉంటుంది. అన్లెస్ మనకి ఏదైనా డౌన్ నెట్వర్క్ సైడ్ నుంచి ఏదైనా ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు సర్వర్ డౌన్ అవుతూ ఉంటుంది. సమ్ టైమ్స్ జెనికిన్స్ డౌన్ అవుతూ ఉంటుంది. డౌన్ అయినప్పుడు మనం జెనికిన్స్ సైడ్ నుంచి కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. జెనికిన్స్ సర్వర్ రీబూట్ అయిపోతూ ఉంటుంది, సమ్ టైమ్స్ రీబూట్ అయితే బిల్డ్ ఫెయిల్ అయిపోతూ ఉంటుంది. దట్ టైం ఆల్సో ఎందుకు బిల్డ్ ఫెయిల్ అయింది, ఎందుకు బిల్డ్ ఫెయిల్ అయింది, ఎందుకు జాబ్ ఫెయిల్ అయింది, ఇవన్నీ కూడా లాగ్స్ నుంచి మనం చెక్ చేసుకుంటాం. సో సమ్ టైమ్స్ కొన్ని కంపెనీస్ ఏం చేస్తారంటే బ్యాచ్ ఫైల్స్ అని ఉంటాయి, బ్యాచ్ ఫైల్స్ రన్ చేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకు జాబ్ ఫెయిల్ అయింది తెలుసుకుంటాకి పైథాన్ స్క్రిప్టింగ్ లో రాస్తూ ఉంటారు, రైట్? మీకు బ్యాచ్ స్క్రిప్ట్ అంటే బ్యాచ్ స్క్రిప్ట్ శాంపుల్స్ అంటే మీకు గూగుల్లో వస్తూ ఉంటాయి, రైట్? సో మా ప్రాజెక్ట్లో అయితే మేము లాగ్స్ ఫాలో అవుతాం, బ్యాచ్ స్క్రిప్ట్ ఎవరు రాయట్లేదు. సో పైథాన్ నాలెడ్జ్ ఉంటే బ్యాచ్ స్క్రిప్ట్ రాస్తూ ఉంటాం, రాసి బ్యాచ్ స్క్రిప్ట్ త్రూ జాబ్ ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది ఇవన్నీ చెక్ చేస్తాం. ఇవన్నీ కూడా సిఐసిడి స్మూత్ అవడానికి యూస్ చేసే యాక్టివిటీస్ అన్నమాట. అంటే ఎలాంటి ఇష్యూస్ వస్తాయని చెప్తున్నాను. సో ఇష్యూస్ వస్తే ఎలా ఫిక్స్ చేయాలని కూడా చెప్తున్నాను కదా, డిస్కస్ చేస్తున్నాం, రైట్? సో ఇవన్నీ కూడా మన టీం ఉంటారు, టీంతో కోఆర్డినేట్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జెనికిన్స్ డౌన్ అయింది అనుకోండి, జెనికిన్స్ వెండర్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతాడు దీంట్లో. జెనికిన్స్కి ఒక వెండర్ ఉంటాడు. సో జెనికిన్స్ లో ఇష్యూ వచ్చిందంటే మనం రేజ్ ఏ కేసు విత్ వెండర్. సో ఏడబ్ల్యూఎస్ ఇష్యూ వస్తుంది మనకి, ఏడబ్ల్యూఎస్ ఇష్యూ వస్తే ఏం చేస్తాం మనం? ఏడబ్ల్యూఎస్ తో చెక్ చేస్తున్నాం, టికెట్ రేజ్ చేసి. అలానే జెనికిన్స్ కూడా వెండర్ ఉంటాడు, జెనికిన్స్ తో చెక్ చేయాలి, రైట్? జెనికిన్స్ వెండర్ ఏం చేస్తాడు? ఆ ఇష్యూని ఫిక్స్ చేసి రిజాల్వ్ చేస్తుంటాడు, రైట్? సో ఇలా మన పైప్ లైన్ అనేది స్మూత్ వేలో రన్ అవ్వాలి. రన్ కాలేదనుకోండి ఎస్కలేషన్స్ వస్తుంటాయి, రైట్? సో దిస్ is pipeline, right? So local code, remote repository, pull request, commits, right?
build, test, Sonar is there here, right? Security, CA pipeline. This is CD pipeline, right? So you have to follow this pipeline process, right? Next one, interaction with other team members. So ఎందుకు ఇంటరాక్షన్ చేస్తున్నాం, ఎందుకు ఇంటరాక్షన్ అవసరం, ఎందుకు ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలని టీమ్స్ తోటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా జాబ్ క్రియేట్ చేస్తారు అనుకోండి, రైట్? సో ఆ జాబ్ డీటెయిల్స్ కూడా వాళ్ళు ఇస్తూ ఉంటారు, రైట్? సో మీరు ఏదైనా పైప్ లైన్ జాబ్ కావాలి, పైప్ లైన్ క్రియేట్ చేయాలి, పైప్ లైన్ జాబ్స్ కూడా వాళ్ళే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తూ ఉంటారు, ఏ సీక్వెన్స్ లో క్రియేట్ చేయాలి జాబ్స్, రైట్? సోలార్ కోడ్ రివ్యూ టూల్ ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చింది అనుకోండి, లాగిన్స్ అంతా వాళ్ళ దగ్గర ఉంటాయి, మన దగ్గర ఉన్నాం, లాగిన్ అయ్యి చెక్ చేస్తే మనం తీసుకోవాలి లాగిన్స్. సో వైల్ డిప్లాయింగ్ ది కోడ్ వెన్ ఎవర్ రిలీజ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్, బై ద టైమ్ వాళ్ళ నుంచే మనం ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం తీసుకోవాలి, రైట్? సో ఇదంతా కోఆర్డినేషన్ అంతా వాళ్ళతో ఉంటుంది, మనకి డెవలపర్స్ తోటి, టెస్టర్స్ తోటి, బిల్డ్ అండ్ రిలీజ్ ఇంజనీర్స్. ఓకే, సో ఇలా మనం యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ వీ హ్యావ్ టు కోఆర్డినేట్ విత్ ద డిఫరెంట్ టీమ్స్. డెవలపర్స్ తో కోఆర్డినేట్ చేస్తాం, రైట్? టెస్టర్స్ తో కోఆర్డినేట్ చేస్తాం, అండ్ ఆపరేషన్ టీమ్ తో కోఆర్డినేట్ చేస్తాం, రైట్? సో ఆల్ ది టీమ్ మెంబర్స్ తో మనం ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉండాలి, కీప్ ఆన్, రైట్? సో యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ మనం ఇండివిజువల్ గా వర్క్ చేస్తాం కుదరదన్న. మన అడ్మిన్ రోల్స్ అనుకోండి, అడ్మిన్ రోల్స్ కానీ వేరే రోల్స్ అయితే మనం ఓన్ గా చేసుకుంటాం, కానీ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ రోల్ ఏంటంటే అందరితో కోఆర్డినేట్ చేయాలి, రైట్? వీ హ్యావ్ టు గెట్ ది ఇన్ఫర్మేషన్, వీ హ్యావ్ టు ఇంటరాక్ట్ దమ్, we have to resolve the issues, we have to work with operations team, right? So these teams will be involved into DevOps process, right? Next one, work on automation. So the EV automation tools, right? So Ansible, Chef and Puppet. So currently మనకి Ansible ఒకటే పాపులర్ టూల్, Puppet ఆల్రెడీ గాన్, ఇట్స్ గాన్ ఆల్రెడీ. చెఫ్ ఇంకా ఒక 30% 20% ప్రాజెక్ట్స్ లో ఇంకా యూస్ చేస్తున్నారు, మేబీ ఆఫ్టర్ 1 year ఇట్ విల్ బి గాన్ కంప్లీట్లీ. సో ఓన్లీ Ansible ఈస్ ద పాపులర్ టూల్, రైట్? సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ 80% ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్స్ దే ఆర్ యూజింగ్ Ansible ఓన్లీ. సో ఈ Ansible ఏం చేస్తాం మనం? ఆటోమేషన్ చేస్తాం, ప్లే బుక్స్ రన్ చేస్తాం, ట్రబుల్ షూటింగ్ చేస్తాం. సో ఎలాంటి ఇష్యూస్ వస్తూ ఉంటాయి Ansibleలో? Ansible ఎలాంటి ఇష్యూస్ వస్తూ ఉంటాయి మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఆల్రెడీ. Ansibleలో ఎలాంటి ఇష్యూస్ మనం ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేస్తాం? మనం ప్లే బుక్స్ రన్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతూ ఉంటుంది, సమ్ టైమ్స్ మనం ప్లే బుక్ రన్ చేసి ట్రిగ్గర్ చేస్తున్నప్పుడు ప్లే బుక్ ని, సో సమ్ టైమ్స్ అన్రీచబుల్ వస్తూ ఉంటుంది, కొన్ని సర్వర్స్ అన్రీచబుల్ వస్తూ ఉంటాయి, కొన్ని సర్వర్స్ ఫెయిల్డ్ అంటాయి, రైట్? కొన్ని వర్షన్స్ మ్యాచ్ అవ్వవు డిప్లాయ్మెంట్. మనం జావా ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం కొన్ని సర్వర్స్లో, రైట్? సో ఆల్రెడీ జావా ఉంటే జావా ఉందని చెప్తుంది, రైట్? సో కొన్నిసార్లు వర్షన్స్ కూడా మ్యాచ్ కావు, రైట్? సో మనకి ఇంకా సర్వర్స్ రీచ్ అవ్వవు, టార్గెట్ సర్వర్స్. సో ఇన్వెంటరీస్ లో కూడా సమ్ టైమ్స్ ఇన్వెంటరీ కరప్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటూ ఉంటాయి. సో ఎప్పుడైనా సరే మనకి అన్రీచబుల్ కానీ ఫెయిల్ కానీ ఇలాంటి ఎర్రర్స్ వచ్చాయనుకోండి ప్లే బుక్ రన్ చేసినప్పుడు, వీ హ్యావ్ టు చెక్ ప్రాపర్లీ. అండ్ బిఫోర్ అప్లయింగ్ ఆన్ ప్రొడక్షన్, ఈ ప్లే బుక్స్ మనం ప్రిపేర్ చేసి ప్రొడక్షన్ లో అప్లై చేసే ముందు మనం టెస్ట్ చేసుకోవాలి, టెస్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్స్, రైట్? సో మనం ఎప్పుడు కూడా ప్రొడక్షన్ లో డైరెక్ట్ గా అప్లై చేయకూడదు ప్లే బుక్స్ ని. టెస్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో టెస్ట్ చేసి రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత ప్రాపర్ గా వర్క్ అవుతుంది అన్నప్పుడు మనం డైరెక్ట్ గా ప్రొడక్షన్ లో అప్లై చేస్తాం, రైట్? సో ఈ ప్లే బుక్స్ రన్ చేస్తున్నప్పుడు ప్లే బుక్స్ మీద వర్క్ చేసే ఇంజనీర్స్ కి, ఆటోమేషన్ ఇంజనీర్స్ కి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా టీంలో ముంబై టీం ఉంటారు. ముంబై టీం వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కంప్లీట్ గా ప్లే బుక్స్ మీద వర్క్ చేస్తుంటారు. సో వి డెలిగేట్ సమ్ ఇంజనీర్స్ టు Ansible కంప్లీట్లీ. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళకి SLA ఉండదు, SLAs ఉండవు వాళ్ళకి. ఒక స్మాల్ టాస్క్ ఇస్తే 1 week 10 days తీసుకుంటారు. వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేసి టెస్టింగ్ చేసి అప్లై చేస్తూ ఉంటారు ప్లే బుక్స్. పర్ఫెక్ట్ గా వర్క్ అయినప్పుడే ప్రొడక్షన్లోకి వెళ్తారు. పర్ఫెక్ట్ గా వర్క్ కాలేదనుకోండి ప్రొడక్షన్లోకి వెళ్తాం. ప్రొడక్షన్లో అప్లై చేసిన తర్వాత పర్ఫెక్ట్ అవ్వలేదు అనుకోండి, ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, జస్టిఫికేషన్ ఇవ్వాలి. అందుకు టెస్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఉంటుంది,
టెస్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్ వర్క్ చేసిన తర్వాతే రిజల్ట్ అంతా ఓకే అయిన తర్వాత ప్రొడక్షన్కి వెళ్తారు, రైట్? సో ఈ యాన్సిబుల్లో రోల్స్ కంఫర్ట్గా ఉంటాయి, ఎందుకంటే మనకి ఎస్ఎల్ఏస్ ఉండవు. ఒక లైన్ ప్రిపేర్ చేస్తారు, టెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు, ఒక లైన్ ప్రిపేర్ చేస్తారు, టెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇవే నడుస్తూ ఉంటాయి, రైట్? సో వాట్ ఎవర్ మాన్యువల్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ దేర్ అన్నీ కూడా టెస్టింగ్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి, అదే ఆటోమేషన్లోకి వెళ్తూ ఉంటాయి 1 by 1, రైట్? సో వాళ్ళ పని అదే, ఇంకా ఆ స్క్రిప్ట్ పిక్ చేసుకుంటారు యాన్సిబుల్ గెలాక్సీ నుంచి, యాన్సిబుల్ మాడ్యూల్ తీసుకుంటారు స్క్రిప్ట్ని, సో దాన్ని కస్టమైజ్ చేస్తారు, రైట్? కస్టమైజ్ చేసి మాడిఫై చేసి అప్లై చేస్తూ ఉంటారు, రైట్? సో ఈ ఆటోమేషన్ టీమ్స్ ఎలా ఉంటారంటే, సో చాలా లేజీగా ఉంటారు అన్నమాట. అంటే మేము ఎప్పుడైనా కాంటాక్ట్ అయితే ప్రాపర్ రెస్పాన్స్ రాదు. సో ఒక మెయిల్ పెడితే వస్తారు పిక్చర్లో. సో మాకు మంత్లీ కాల్స్లో వీళ్ళని పుల్ చేస్తూ ఉంటాం కాల్స్లోకి. సో ఎంతవరకు వచ్చింది టాస్క్, సో ఎక్కడ, వేర్ వి స్టాండ్, ఓకే? సో హౌ మెనీ డేస్ యూ విల్ టేక్ టు కంప్లీట్ దిస్ టాస్క్, ఇవన్నీ కూడా క్వశ్చన్ చేస్తూ ఉంటాం కాల్స్లో. సో వాళ్ళు ఏంటంటే ఇంకా వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్ అంటుంటాం. సో టైం లైన్ ఇస్తూ ఉంటాం సమ్ టైమ్స్. సో విత్ ఇన్ దట్ 1 week టైం యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ అని చెప్తూ ఉంటాం, రైట్? సో ఆటోమేషన్ యాక్టివిటీస్ మనం, సో వాళ్ళకి ఎస్ఎల్ఏ ఉండదు కానీ సో మరీ టూ మచ్ టైం అయితే ఇవ్వకూడదు, రైట్? సో అలా వాళ్ళకి ఎస్ఎల్ఏ లేకుండా ఆటోమేషన్లో డెవలప్ చేస్తూ ఉంటారు. సో సమ్ టైమ్స్ యాన్సిబుల్లో కొన్ని ఇష్యూస్ వస్తూ ఉంటాయి. ఎలాంటి ఇష్యూస్ అంటే అథెంటికేషన్ ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటుంది. మనం అథెంటికేట్ చేస్తాం కదా, కీ బేస్డ్ అథెంటికేషన్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు సో మనం ప్లేబుక్ రన్ చేస్తుంటే అథెంటికేషన్ ఫెయిల్ అని రావడం, అప్పుడు ఎలా ఏం వర్క్ చేయాలి మనం చెక్ చేసుకోవాలి. అథెంటికేషన్ పబ్లిక్కి అవైలబుల్ ఉందా లేదా, సమ్ టైమ్స్ అది డిలీట్ అయిపోతూ ఉంటుంది, రైట్? సో అవన్నీ ఆటోమేషన్ సైడ్ చెక్ చేసుకుంటున్నాము. సో ఆటోమేషన్ రోల్స్లో చాలా కంఫర్ట్ ఉంటుంది యాన్సిబుల్ అయితే. సో మీకు యాన్సిబుల్ రోల్స్ వచ్చాయనుకోండి, ఓన్లీ యాన్సిబుల్ ఉంటుంది, ఇంకేం ఉండదు. పెద్ద కంపెనీలు అయితే, స్మాల్ కంపెనీలు అయితే అన్నీ ఉంటాయి. ఇంకా పెద్ద కంపెనీ అనుకోండి ఓన్లీ యాన్సిబుల్, ఇంకా మీరు ఇంకా యాన్సిబుల్ మీదే వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు, రైట్? సో దాంట్లో ప్రమోషన్స్ కూడా బాగుంటాయి యాన్సిబుల్ పైన, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆటోమేట్ చేస్తారు కదా టాస్క్ని. సో మా టీంలో మా ప్రాజెక్ట్లో ప్రమోషన్స్ వస్తున్నాయంటే ఖచ్చితంగా యాన్సిబుల్లో ఒకటి ఉంటుంది ప్రమోషన్. ఎవ్రీ యాన్యువల్లీ ఒక ప్రమోషన్ ఇస్తూ ఉంటారు, రైట్? ఆ ప్రమోషన్స్లో యాన్సిబుల్ టీం నుంచి ఒకటి ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. సో వాళ్ళకి ఒక ప్రమోషన్ ఇస్తారు, తర్వాత క్యూబర్నెటిస్ టీంకి ఉంటుంది ఖచ్చితంగా, రైట్? తర్వాత క్లౌడ్ టీం కూడా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్, సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మేనేజ్మెంట్. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటండి? ఏం చేస్తున్నారు? ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి అసలు? ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే మన ఐటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండి, సర్వర్స్, స్టోరేజ్, నెట్వర్క్, ఇది, రైట్? సో ఈ మేనేజ్మెంట్ ఎవరు చేస్తారు? నార్మల్గా అయితే ఐటీ టీం చేయాలి, ఐటీ టీం ఉంటుంది. ఎవ్రీ కంపెనీకి ఒక ఐటీ టీం అని ఉంటుంది, వాళ్ళు చేయాలి రియల్ ప్రాజెక్ట్స్ అయితే, ఆన్ ప్రెమిసెస్ అయితే. సో క్లౌడ్లో ఎవరు చేస్తారు? క్లౌడ్లో అయితే మనమే చేయాలి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా కూడా మనమే క్రియేట్ చేయాలి, మనమే మెయింటైన్ చేయాలి. సో అదే ఐటీ టీం అనుకోండి, ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా ఒక ఐటీ ఇంజనీర్ ఉంటాడు. సో వాడే మొత్తం సర్వర్స్, నెట్వర్క్, స్విచెస్, రౌటర్స్, రైట్, స్టోరేజ్లు, బ్యాకప్లు అన్నీ ఐటీ టీం మెంబర్సే చేస్తూ ఉంటారు, రైట్? మాకు ఆన్ ప్రెమిసెస్ సెటప్ ఉంది హైదరాబాద్ డేటా సెంటర్. సో అక్కడ మేము బిఫోర్ ఆటోమేషన్ ఎలా ఉండేదంటే, సో ఐటీ ఇంజనీర్స్ ఉండేవారు. సో వాళ్ళే సర్వర్స్ కాన్ఫిగర్ చేయడం, వాళ్ళే డిప్లాయ్మెంట్ చేయడం, వాళ్ళే స్టోరేజ్ కాన్ఫిగర్ చేయడం, బ్యాకప్స్ మానిటర్ చేయడం, రైట్? సో ఇంకా నెట్వర్క్ మేనేజ్మెంట్, డెస్క్టాప్ మేనేజ్మెంట్ అంతా వాళ్ళే చేస్తారు. సో ఒక ఐటీ ఇంజనీర్కి ఎంత హెడేక్ ఉంటుందంటే ఈ ఏరియాస్ అన్ని కవర్ చేసుకోవాలి, రైట్? ఎస్కలేషన్స్ కూడా బాగా వస్తుంటాయి వాళ్ళకి, వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా రెస్పాన్స్ ఇవ్వరు ఎవరికి, రైట్? ఐటీ ఫ్లోర్ ఉందంటే ఆ ఫ్లోర్కి రానివ్వరు కస్టమర్ని, రైట్? ఇవన్నీ మేము చూసి వచ్చామన్నమాట ఐటీలోంచి. ఐటీ ఫ్లోర్ అంటాం. ఐటీ ఇంజనీర్స్ ఎప్పుడు కూడా ఓవర్ హెడ్ ఉంటాయి, మొత్తం టాస్క్లన్నీ కూడా. సో వాళ్ళకి చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి, టికెట్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి, రైట్? సో ఈ రోల్స్ అన్నీ పోయాయి, ఇవన్నీ లేవు మనకి, ఇవి అయిపోయింది స్టోరీ. ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. క్లౌడ్లో సర్వర్ క్రియేట్ చేయాలి, క్లౌడ్లో నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేయాలి, క్లౌడ్లో స్టోరేజ్ క్రియేట్ చేయాలి, క్లౌడ్లో బ్యాకప్ కాన్ఫిగర్ చేయాలి.
So that we have to manage. Even the previous roles, right? సో కేఎస్ రావు గారు మా కంపెనీలో వర్క్ చేశారు క్యాప్జెమ్లో. ఆయనకి తెలుసు బాగా క్యాప్జెమ్లో ఎలా ఉంటుంది అన్న స్టోరీ, రైట్ అండి? యా, నెక్స్ట్. సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మేనేజ్మెంట్. సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా చేస్తాం మనం? సో మనకి ఇప్పుడు అడ్వాన్స్ టూల్స్ ఏమున్నాయి? టెరాఫామ్. సో మనం క్లౌడ్లో చేసే యాక్టివిటీ అన్ని కూడా టెరాఫామ్ చేస్తుంది, రైట్? సో టెరాఫామ్ ఏం చేస్తుందంటే కంప్లీట్ ఆటోమేషన్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆటోమేషన్, రైట్? సో వైల్ వర్కింగ్ ఆన్ టెరాఫామ్, so at a time we can create 1000 servers, 100 servers, like, so using Terraform we can create a number of resources, right? So ఇది advanced tool మనకి. రైట్? సో ఇది మనకి చాలా ఇంకా ప్రజెంట్ ట్రెండ్ అంతే. టెరాఫామ్ అంటే ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్. సో మీరు కొన్ని కంపెనీస్ తీసుకోండి, వెరిజాన్ డేటా సర్వీస్, గూగుల్, యూహెచ్జి, AT&T, ఓపెన్ టెక్స్ట్, రైట్? సో ఇలాంటి ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్ కంపెనీస్ తీసుకుంటే మీకు టెరాఫామ్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. సో మన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మాన్యువల్గా క్రియేట్ చేయం, సర్వర్స్ AWS లో క్రియేట్ చేయం, యూజింగ్ టెరాఫామే చేస్తాం. సో ఆ కంపెనీసే కాదు, TCS, విప్రో, క్యాప్జెమిని, ఈ కంపెనీస్ కూడా టెరాఫామ్ వాడతాయి, రైట్? సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేయాలంటే టెరాఫామ్ ఉంటే పర్ఫెక్ట్ ఉంటుంది, సెక్యూర్డ్ వేలో ఉంటుంది. సో మనం ఏదైతే మాన్యువల్గా AWS లో క్రియేట్ చేస్తున్నామో అదంతా కూడా ఇక్కడ పర్ఫామ్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి టెరాఫామ్ యూజ్ చేస్తే? టైం సేవింగ్, రైట్? నో హ్యూమన్ ఎర్రర్స్, రైట్? ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కాస్టింగ్ అంతా సేవ్ అవుతుంది, సో రిసోర్స్ కాస్టింగ్ సేవ్ అవుతుంది, రైట్? సో ఇక్కడ టెరాఫామ్ యూజ్ చేసి అడ్వాన్స్ లెవెల్లో చేస్తూ ఉంటాం. కానీ టెరాఫామ్లో ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ వస్తున్నాయి, అది ఇంపార్టెంట్. టెరాఫామ్లో ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ వస్తాయి, సో ఇష్యూస్ ఎలాంటివి వస్తాయి, రైట్? సో టెరాఫామ్ లో స్క్రిప్ట్స్ రన్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే టెరాఫామ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది ప్రాపర్ వేలో క్రియేట్ అవ్వదు ఒక్కోసారి, సమ్ టైమ్స్, రైట్? సో మనకు క్లయింట్ ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ ఒకటి ఇస్తూ ఉంటారు. సమ్ టైమ్స్ ఏం చేస్తారు మన వాళ్ళు, రీయూజబిలిటీ ఉంటుంది కదా, ఇక్కడ రీయూజబిలిటీ చేస్తూ ఉంటారు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని. సమ్ టైమ్స్ మేజర్గా జరిగే యాక్షన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ TF స్టేట్ ఫైల్ ఉంటుంది కదా, అది కరెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. అది కరెక్ట్ అయినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, మన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా పోతుంది. సో క్లయింట్ ఏమంటాడు, మా ప్రాజెక్ట్ అయిపోయింది, ఈ సర్వర్స్ని వేరే ప్రాజెక్ట్కి మూవ్ చేయమంటాడు. అప్పుడు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని మాడిఫై చేయాలి మనం. సో ఆ TF స్టేట్ ఫైల్ కరెక్ట్ అయింది అనుకోండి, సో మనం అంటే మేక్ షూర్ వీల్ మెయింటైన్ బ్యాకప్స్, సమ్వేర్ వి సేవ్ దట్, రైట్? అది కరెక్ట్ అయినప్పుడు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మెయింటైన్ చేయాలంటే ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు హ్యాండిల్, రైట్? సో ఆ టైంలో మనం ప్రాపర్గా ఆ కాన్ఫిగరేషన్ని చెక్ చేసుకోవాలి. చెక్ చేసుకుని మనం మాడిఫై చేయొచ్చు యూజింగ్ టెరాఫామ్ ట్రబుల్ షూటింగ్ టూల్స్ అని ఉంటాయి, ఆ టూల్స్ యూజ్ చేసి చేస్తాం. నెక్స్ట్ TF స్టేట్ ఫైల్ని మేక్ షూర్ యూ హ్యావ్ టు సేవ్ ఇన్ S3 buckets. ఓకే, S3 bucket లో సేవ్ చేసుకోవచ్చు. సో సమ్వేర్ మనం సేవ్ చేసుకుని ఆ ఫైల్స్ నుంచి మనం తీసుకుని మనం వర్క్ చేస్తాం. టెరాఫామ్ లో ఏంటంటే మీకు సింపుల్ గా ఉంటుంది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆటోమేషన్ అంతా కూడా. సో వన్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్, సో 31 బ్యాచ్ 30th బ్యాచ్ గుర్తులేదు నాకు, అతను TCS లో వచ్చింది టెరాఫామ్ పైన. TCS లో తను బేసిక్ గా డెవలపర్. సో తన TCS లో టెరాఫామ్ పైన వచ్చింది, జాయిన్ అయ్యాడు. సో స్టిల్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆన్ ఓన్లీ టెరాఫామ్. సో ఈస్ గెటింగ్ వెరీ గుడ్ శాలరీ ఆల్సో, ప్యాకేజ్. సో అతను జాబ్ సపోర్ట్ ఇస్తూ ఉంటాడు, ఎవరైనా స్టూడెంట్స్ కావాలంటే టెరాఫామ్ పైన జాబ్ సపోర్ట్ కావాలంటే ఇస్తూ ఉంటాడు, రైట్? టెరాఫామ్ మీద వర్క్ చేస్తాడు, చెప్తా ఉంటాడు రోల్స్ చాలా సింపుల్ ఉన్నాయి సార్, చాలా ఈజీగా ఉన్నాయి రోల్స్ టెరాఫామ్ పైన. సో ఆటోమేషన్ అంతా చాలా హ్యాపీగా ఉంది. సో అదే క్యూబర్నెటిస్కి వెళ్ళి ఎలా ఉండదు, టెరాఫామ్ మీద బాగుంది నాకు వర్క్ అని చెప్తా ఉంటాడు, రైట్? సో మనకేంటంటే టెరాఫామ్ ఉంటే టెరాఫామ్ ఒకటే ఉంటుంది, క్యూబర్నెటిస్ ఉంటే క్యూబర్నెటిస్ ఒకటే ఉంటుంది, యాన్సిబుల్ ఉంటే యాన్సిబుల్ ఒకటే ఉంటుంది. ఈ మూడు లేవంటే జెన్కిన్స్ గిట్ ఉంటుంది, రైట్? సో డోకర్ ఉంటుంది. సో అలా రూల్స్ ఉంటాయి, రైట్? నెక్స్ట్
డీలింగ్ విత్ లెగసీ స్టఫ్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ అండి. లెగసీ స్టఫ్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ కంటైనరైజేషన్, ఆర్కెస్ట్రేషన్ ఇది అడ్వాన్స్. వాట్ ఈస్ ఆర్కెస్ట్రేషన్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. వాట్ ఈస్ ఆర్కెస్ట్రేషన్? ఆర్కెస్ట్రేషన్ అంటే ఏంటండి? మెయింటైన్ చేసే డీమన్ అంట, డీమన్ హెడ్ అంట, దాన్ని ఆర్కెస్ట్రేషన్ అంట, రైట్? సో ఇక్కడ ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్స్ ఏంటి? కంటైనరైజేషన్ ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్స్ ఏంటి? డోకర్ అండ్ క్యూబర్నెటిస్, రైట్? సో ఈ టూల్స్ లో మనం ఈ ఆర్కెస్ట్రేషన్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఇది కంప్లీట్ గా ట్రెండ్ నే మార్చింది. మన డోకర్ క్యూబర్నెటిస్ వచ్చాక కంప్లీట్ ఎన్వైరన్మెంట్స్ మొత్తం మారిపోయి. సో ఇప్పుడు పెద్ద కంపెనీ అన్ని కూడా ఇవే వాడుతున్నాయి, మేజర్ కంపెనీస్ అన్ని కూడా. డోకర్ లో మనం ఏం చేస్తాం? కంటైనర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, మైక్రో సర్వీసెస్ వాడతాం, రైట్? సో మన లైట్ వెయిట్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికైనా మూవ్ చేయొచ్చు కంటైనర్. సో మనం ఎక్కడైనా వాడుకోవచ్చు కంటైనర్, రైట్? సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక లైట్ వెయిట్ ఎన్వైరన్మెంట్ క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ ఫిజికల్ సర్వర్స్, వర్చువల్ సర్వర్స్, మనం కంటైనర్స్ యూజ్ చేస్తాం, అక్కడ డిప్లాయ్ చేస్తాం అప్లికేషన్. సో ఇక్కడ చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది ఎన్వైరన్మెంట్, చాలా ఫాస్ట్ గా వర్క్ అవుతూ ఉంటుంది. మనకి ఇప్పుడు డిజిటల్ సైట్స్ ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ అంత పాపులర్ అయ్యే కారణం ఏంటంటే ఈ రెండు టూల్స్. డిజిటల్ సైట్స్ అంటే మన షాపింగ్ సైట్స్ ఉన్నాయి. సో డిజిటల్ సైట్స్ చాలా వచ్చేసాయి ఇప్పుడు. సో ఎవ్రీవేర్ డిజిటల్ సైట్స్ మనం సో జస్ట్ బుక్ చేస్తే మన ప్రోడక్ట్ వచ్చేస్తుంది. అంత ఫాస్ట్గా వర్క్ అవుతున్నాయంటే రీజన్ ఏంటంటే డోకర్ క్యూబర్నెటిస్, రైట్? సో డోకర్లో మనం ఏం చేస్తామంటే మైక్రో సర్వీసెస్ ఉంటాయి, మైక్రో సర్వీసెస్ని డిప్లాయ్ చేస్తూ ఉంటాం కంటైనర్స్లో. సో ఆ మైక్రో సర్వీసెస్ ఎలా వర్క్ అవుతాయి మనం చెప్పుకున్నాం. లూజ్లీ కపుల్డ్, టైట్లీ కపుల్డ్ అని. లూజ్లీ కపుల్డ్ అంటే ఏంటి? ఒక సర్వీస్ డౌన్ అయితే కరెక్ట్ అయితే మొత్తం కరెక్ట్ అవుతుంది అప్లికేషన్. కానీ మన డోకర్ ఎక్కడ డెవలప్ అయింది, రైట్? సో ఇక్కడ ఒక సర్వీస్ డౌన్ అయితే మన సర్వీస్ అన్ని డౌన్ అవుతుంది, ఇండివిజువల్గా వర్క్ చేస్తుంటాయి. సో అక్కడ ఏంటంటే మనకి మన అప్లికేషన్ ఎక్కడ కూడా డౌన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది, రైట్? సో క్యూబర్నెటిస్ ఏంటి? అడ్వాన్స్డ్ డోకర్. క్యూబర్నెటిస్ లో మనం ఏం చేస్తాం? క్లస్టర్ కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. సో పాడ్స్ ఉంటాయి, అడ్వాన్స్ లెవెల్ వర్క్ చేస్తాం, రైట్? ఇవి డోకర్ కంటైనర్స్. షిప్ బాక్సెస్ అనుకోండి, షిప్ లో బాక్సెస్ ఎలా ఉంటాయి? ఈ బాక్సెస్ ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటాయి, ఎక్కడికో వెళ్తూ ఉంటాయి, ఎక్కడో యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి, ఎక్కడో రీయూజబుల్ చేస్తూ ఉంటారు, మూవ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ద సేమ్ వే మన డోకర్ లో కూడా మన కంటైనర్స్ అన్ని కూడా ఇలానే వర్క్ అవుతూ ఉంటాయి. సో మన కంటైనర్స్ అన్ని కూడా ఇలానే వర్క్ అవుతుంటాయి. మనం డిప్లాయ్ చేసుకోవచ్చు అప్లికేషన్ ని, మనం మూవ్ చేయొచ్చు, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికైనా ఆపరేట్ చేయొచ్చు మన కంటైనర్స్, రైట్? సో ఇవి షిప్ బాక్సెస్ అనుకోండి, ఇలా ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటాయి ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి. ఎవరైనా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, ఎవరైనా యూజ్ చేయొచ్చు, దాన్ని అప్గ్రేడ్ చేయొచ్చు. ది కెన్ మూవ్ ఎనీవేర్, ది కెన్ యూజ్ ఎనీవేర్, రైట్? సో ఇక్కడ ఛాలెంజెస్ ఏమొస్తూ ఉంటాయి, అది ఇంపార్టెంట్, రైట్? సమ్ టైమ్స్ మైక్రో సర్వీసెస్ కరప్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. కరప్ట్ అంటే ఆ మైక్రో సర్వీసెస్ డిలీట్ అయిపోతూ ఉంటాయి, కంటైనర్స్ రీబూట్ అవుతూ ఉంటాయి, కంటైనర్స్ డౌన్ అయిపోతూ ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు ఎలాంటి యాక్షన్ తీసుకోవాలి? ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు గో టు ద లాగ్స్. ఫస్ట్ మనం లాగ్స్ లేకుండా ఏ వర్క్ చేయకూడదు, మన లాగ్స్ అనలైజ్ చేసుకోవాలి. మన ఓన్గా ఏదైనా ఆపరేట్ చేసామంటే ఏదైనా ఇంపాక్ట్ అయిందంటే ఎస్కలేషన్ వస్తుంది. సో లాగ్స్ ఫాలో అవ్వాలి, లాగ్స్ ఈవెంట్స్ ఉంటాయి, అవన్నీ ఫాలో అవ్వాలి. సో ఒకవేళ మీకు కంటైనర్ కరెక్ట్ అయిందనుకోండి, రీక్రియేట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి డోకర్లో అయితే. అదే కుబర్నెట్స్లో అయితే ఆటో హీలింగ్ ఉంటుంది. కానీ డోకర్ ఒకటే ఉందనుకోండి, మనం రీక్రియేట్ చేయాలి, బ్యాకప్స్ ఉంటాయి, బ్యాకప్ నుంచి మనం తీసుకోవాలి, రైట్? రీక్రియేషన్ చేయాలి. అండ్ మనం కంటైనర్స్ని మూవ్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా మూవ్ అవ్వదు సమ్ టైమ్స్, రైట్? మూవ్ అయినప్పుడు ఏది బ్యారియర్ ఉందో చెక్ చేసుకోవాలి, ఎక్కడ స్టాప్ అవుతుంది చెక్ చేసుకోవాలి, రైట్? సో ఇంకా మీరు కంటైనర్స్లో డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తున్నప్పుడు డిప్లాయ్ అవ్వాలి. ఎందుకు డిప్లాయ్ అవ్వట్లేదు? సొల్యూషన్ ఏంటి? సో మనం డోకర్ డాటా ఇవ్వలోకి వెళ్తే బ్లాగ్స్ ఉంటాయి, ఆ బ్లాగ్స్ అన్ని ఫాలో అవ్వాలి. సో ఇనిషియల్గా మీరు డోకర్లో కానీ క్యూబర్నెటిస్లో కానీ
వర్క్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, బ్లాక్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ నాకు. ఆ బ్లాక్స్ లో మనం ఫాలో అయితే మీరు మాస్టర్ అయిపోతారు ఇంకా కుబర్నెటిస్ పైన, డాకర్ పైన. నేను ఇనిషియల్ డేస్ లో when I started my career, I started using బ్లాగ్స్ లో నేను చెక్ చేస్తున్నాను, ఎవరిని అడిగేవాడిని కాదు. సో నా ఫ్రెండ్ ఒక అతను ఉన్నాడు ఇక్కడ సింగపూర్లో. సో అతను కుబర్నెటిస్ అడ్మిన్, కుబర్నెటిస్ డాకర్ కింగ్ అనమాట అతను. ఓకే, సో ఎంత కింగ్ అయినా మనం ఎవ్రీ టైం మనం కాల్ చేయలేము కదా. సో మీరు ఎక్స్పర్టైజ్ ఉందండి, మీరు నా టైంలో వర్క్ చేస్తారు, నాకు డౌట్ ఉంది, ఒకసారి ఓకే చెప్తారు, సెకండ్ టైం చెప్తారు, థర్డ్ టైం కాల్ చేస్తే నేను బిజీగా ఉన్నాను. నేచురల్ అది, మీ వర్క్ మీకు ఉంటుంది కదా, మీ వర్క్ స్టాప్ చేసి నాకు చెప్పలేదు కదా. సో ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు నాకు సింగపూర్లో. సో అతని ఇన్స్పైర్ అయ్యి నేను వచ్చాను దీంట్లో. సో అతని పేరు జానకిరామ్ అని ఇస్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్. నేను చూపిస్తాను, అతను కూడా చూపిస్తాను, అతను కూడా చూపిస్తాను మీకు. రైట్, సో ఈజ్ వెరీ గుడ్ పర్సన్. సో కుబర్నెటిస్ డాకర్ కింగ్ అనమాట. అతను యుఎస్ వాళ్ళకి ట్రైనింగ్స్ ఇస్తూ ఉంటాడు, ఒక పెద్ద కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నాడు. సో అతను చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి నేను ఒక కుబర్నెటిస్ పైకి వచ్చాను. రైట్, నేను లాస్ట్లో అది అతను కూడా చూపిస్తాను మీకు. కుబర్నెటిస్ ఏంటంటే ఇంకా అడ్వాన్స్ లెవెల్. మనకి కుబర్నెటిస్ ఏం చేస్తాం, పాడ్స్ ఉంటాయి, పాడ్స్ లోపల కంటైనర్స్ ఉంటాయి. రైట్, సో కంటైనర్స్ లో మనం డిప్లాయ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఇక్కడ ఇది అడ్వాన్స్ లెవెల్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది కుబర్నెటిస్. సో కుబర్నెటిస్ ఇట్ విల్ సపోర్ట్ మల్టీ క్లౌడ్స్, విల్ సపోర్ట్. ఏం చేస్తుంది ఇది, ఇట్ ఈస్ నేటివ్ క్లౌడ్ సపోర్ట్. ఏ క్లౌడ్ కైనా సపోర్ట్ చేస్తుంది కుబర్నెటిస్. రైట్, మనం ఏ క్లౌడ్ అయినా వర్క్ చేయొచ్చు కుబర్నెటిస్ తోటి. సో చాలా ఫాస్ట్ గా పర్ఫామ్ చేస్తుంటుంది కుబర్నెటిస్. ఎక్కడ, క్లౌడ్ సర్వర్స్ మీద ఎక్కువ వర్క్ చేస్తుంటుంది. సో రైట్, ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ చూడండి, మైక్రో సర్వీసెస్ అన్ని కూడా చాలా ఈజీ వేలో వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది కుబర్నెటిస్. సో కుబర్నెటిస్ ఫర్ మైక్రో సర్వీసెస్, మీరు కంటైనర్స్ ని ఇంకా ఆడుకుంటుంది కుబర్నెటిస్. డాకర్లో అయితే డాకర్ పర్ఫెక్ట్ ఉంటుంది, కుబర్నెటిస్ ఇంకా అడ్వాన్స్ కదా. సో నెంబర్ ఆఫ్ కంటైనర్స్ ని ఒక పార్ట్ గా క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. రైట్, ఇట్ విల్ మూవ్ సమ్వేర్ హియర్ అండ్ దేర్, ఇట్ విల్ మూవ్, ఇట్ విల్ చేంజ్ కాన్ఫిగరేషన్స్. రైట్, ఆటో హీలింగ్ ఉంటుంది. ఒక కంటైనర్ ఫెయిల్ అయినా ఆటోమేటిక్ గా కంటైనర్స్ పిక్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఒక పాడ్ ఫెయిల్ అయిపోయినా ఇంకో పాడ్ తీసుకుంటూ ఉంటుంది. రైట్, సో ఇట్ ఈస్ వెరీ అడ్వాన్స్ లెవెల్. రైట్, కుబర్నెటిస్ పైన శాలరీస్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. రైట్, నెక్స్ట్ మానిటరింగ్ అండ్ రిమూవింగ్ బాటిల్ నెక్స్. ఈ బాటిల్ నెక్ అనేది మీరు వినే ఉంటారు వర్డ్. రైట్, ఈ బాటిల్ నెక్ అంటే ఏంటి సార్? కుబర్నెటిస్ ఛాలెంజెస్ ఏంటండి? కుబర్నెటిస్ ఛాలెంజెస్. రైట్, యా, కుబర్నెటిస్ లో ఛాలెంజెస్ అంటే మనకి పాడ్స్ అండి మేజర్ గా వచ్చే ఛాలెంజెస్. పాడ్ ఇష్యూలు వస్తుంటాయి ఎక్కువ. పాడ్ మనం లాస్ట్ టైం చెప్పుకున్నాం కదా, పుల్ బ్యాక్ ఆఫ్ ఎర్రర్ చూసాం, గుర్తుందా మీకు? పాడ్ పుల్ బ్యాక్ ఆఫ్ ఒక ఎర్రర్ వచ్చింది, మనం పాడ్ లో ఇమేజ్ చేంజ్ చేసాం, పుల్ బ్యాక్ ఆఫ్ అంటుంది. సో మేజర్ గా వచ్చే ఇష్యూ అది ఒకటి ఉంటుంది, ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. సో మనకి ఎందుకు వస్తుంది ఇష్యూ? పాడ్ రీబూట్ అయితే వస్తుంది, పాడ్ రీబూట్ అయినా వస్తుంది, పాడ్ కరప్ట్ అయినా వస్తుంది, పాడ్ షట్ డౌన్ అయిపోతూ ఉంటుంది వస్తుంది. ఇంకా మనకి కుబర్నెటిస్ లో సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతూ ఉంటుంది అంటే పాడ్స్ స్లోనెస్ ఇష్యూ వస్తుంది, స్లో అయిపోతూ ఉంటాయి. అంటే మన పాడ్ అంటే ఏంటి? ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, అది ఒక సర్వర్ లాంటిది, కానీ సర్వర్ అనకూడదు. రైట్, సో ఆ పాడ్ పైన మనం డిప్లాయ్ చేస్తుంటాం అప్లికేషన్ తీసుకొచ్చి. సో ఆ పాడ్ స్లో అయినా, రీబూట్ అయినా, షట్ డౌన్ అయిపోయినా మనకి ఇమేజ్ పుల్ బ్యాక్ ఆఫ్ అంటది. అన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఎందుకు ఇమేజ్ పుల్ బ్యాక్ అయింది అని చూసుకోవాలి. సో అది మనకి ఇమేజ్ ఏదైనా కరెక్ట్ అయింది అనుకోండి, మేనిఫెస్ట్ ఫైల్లో ఇమేజ్ని చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి, ఎందుకు కరెక్ట్ అయింది. రైట్, సో మళ్ళీ మనకి ఇది ఎక్కువగా వచ్చే ఇష్యూస్ ఎక్కడంటే హ్యూమన్ ఎర్రర్స్, మాన్యువల్గా ఎర్రర్స్ క్రియేట్ చేస్తుంటాం కావాలని. ఒక పర్సన్ ఎప్పుడైనా సరే ప్రాజెక్ట్ నుంచి వెళ్ళిపోతున్నాడు అనుకోండి, సో ఆ పర్సన్కి మేనేజర్కి గొడవ ఉందనుకోండి, వాడు ఏదో ఎర్రర్ పెడుతుందా తీసుకొచ్చి, కానీ మనం ట్రేస్ చేయొచ్చు. రైట్, సో ఇంకా ఎలాంటి ఇష్యూస్ వస్తాయంటే ఇవి కాకుండా క్లస్టర్ ఇష్యూస్ వస్తూ ఉంటాయి. క్లస్టర్
ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటుంది సమ్ టైమ్స్. క్లస్టర్ డౌన్ ఇష్యూస్ వస్తూ ఉంటాయి. క్లస్టర్లో ఇంకా మీకు క్లస్టర్ అప్ అవుతుంది సమ్ టైమ్స్. ఇలాంటి ఇష్యూస్ వస్తుంటాయి. సో అలాంటివి వచ్చినప్పుడు మేజర్గా మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ బ్లాగ్స్కి వెళ్ళాలి. మీరు తెలియదు అనుకోండి, ఎవరు లేరు అనుకోండి, మీ టీం మెంబర్స్ లేరు, మీకు సపోర్ట్ లేదనుకోండి, బ్లాగ్లోకి వెళ్ళి మీకు వచ్చిన ఎర్రర్ని అక్కడ పేస్ట్ చేస్తే క్లారిటీగా స్టెప్ బై స్టెప్ అంతా చూపిస్తుంది మీరు ఏం చేయాలన్నది. క్లస్టర్ని రీబూట్ ఎలా చేయాలి, క్లస్టర్ని ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి, క్లస్టర్ని ఎలా డౌన్ చేయాలి, అన్ని కమెంట్స్ ఉంటాయి రైట్. సో ఆ కమెంట్ తీసుకుని క్లస్టర్ పైన వర్క్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ లాగ్స్ అండి, దీనికైనా లాగ్స్ మనకి ఇంపార్టెంట్. లాగ్స్ చెక్ చేసుకోవాలి, బ్లాగ్స్ ఫాలో అవ్వాలి రైట్. సో క్లస్టర్ డౌన్ అవ్వదు, 99.99% డౌన్ అవ్వదు. మీకు ఫాల్స్ అలర్మ్స్ ఎక్కువ వస్తుంటాయి, ఫాల్స్ అలర్ట్స్. ఆ ఫాల్స్ అలర్ట్స్ వచ్చినప్పుడు క్లస్టర్ లాగిన్ అయి చెక్ చేస్తే మీకు క్లస్టర్ లైవ్లో ఉందనుకోండి, నో నీడ్ టు టచ్ ఎనీథింగ్ రైట్. సో నాకు మిడ్ నైట్ కాల్స్ వస్తుంటాయి టీమ్ మెంబర్స్ నుంచి, సార్ క్లస్టర్ డౌన్ అయిపోయింది, కెన్ యూ చెక్ అంటూ ఉంటాం. అంటే లాగ్స్ చెక్ చేసావా అని అడుగుతాను, లాగిన్ అయ్యేవా అని అడుగుతాను. ఐఎమ్ ఏబుల్ టు లాగిన్ సార్ అంట. క్లస్టర్లో లాగిన్ అయితే మనకి వర్క్ అవుతుంది కదా అంట. అలర్ట్ వచ్చింది సార్ అంట. అప్పుడు నేను ఒకవేళ ఇంకా డౌట్ఫుల్గా ఉంటే వెంటనే ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ చేసి ఆఫీషియల్ ల్యాప్టాప్ లాగిన్ అయ్యి చెక్ చేస్తాను రైట్. సో ఇలాంటి ఇష్యూస్ వస్తూ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ మీకు మేనిఫెస్ట్ ఫైల్స్ కూడా మనం చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. మేనిఫెస్ట్ ఫైల్స్ కూడా కరెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి, అది చెక్ చేసుకోవాలి. మేనిఫెస్ట్ ఫైల్స్ మనం ఏపీ సర్వర్ సబ్మిట్ చేసినప్పుడు ఏపీ సర్వర్ రీచ్ అవ్వదు సమ్ టైమ్స్, క్యూబర్నెటిస్ మాస్టర్, అది చెక్ చేసుకోవాలి రైట్. సో నెక్స్ట్ సమ్ టైమ్స్ ఆటో హీలింగ్ అనేది డిసేబుల్ అయిపోతూ ఉంటుంది, ఎనేబుల్లో ఉండదు. ఆటో హీలింగ్ అంటే ఏంటి, రీక్రియేట్ చేస్తూ ఉంటుంది, అది డిసేబుల్ అయిపోతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మీకు ఆటో స్కేలింగ్ కూడా ఎనేబుల్లో ఉండదు, అప్పుడు స్కేల్ అప్ అవ్వదు అప్లికేషన్, అప్పుడు కూడా మనం ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి. ఎందుకు డిసేబుల్ అయింది, ఎందుకు స్కేల్ అప్ అవ్వట్లేదు చూసుకోవాలి. అది మీకు ఎక్కడ చూపిస్తానంటే నేను సెకండ్ ప్రాజెక్ట్లో చూపిస్తాను. ఆటో హీలింగ్, ఆటో స్కేలింగ్ ఎలా ఎనేబుల్ చేయాలి అక్కడ చూస్తాం రైట్. సో అది ఆ రెండు ఎనేబుల్ చేస్తారంటే మీరు ఇంకా పడుకోవచ్చు, అన్ని అదే చూసుకుంటుంది క్యూబర్నెటిస్ రైట్. కానీ సమ్ టైమ్స్ మనకి క్లస్టర్ అలర్ట్స్ వస్తూ ఉంటాయి, డౌన్ అవుతుంటాయి క్లస్టర్స్, అలర్ట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ పాడ్ పుల్ బ్యాక్ ఆఫ్ ఇవి వస్తూ ఉంటాయి, అలాంటప్పుడు మనం చెక్ చేసుకుంటున్నాం రైట్. సో ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్, మేజర్గా వచ్చి ఇష్యూస్ అన్నమాట. ఇంకా మీరు క్యూబర్నెటిస్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత రెగ్యులర్గా వస్తూనే ఉంటాయి, చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ వస్తూ ఉంటాయి. అవి మీరు బ్లాగ్స్లో చూసుకోవచ్చు, డాక్యుమెంటేషన్ ఉంటుంది లోపల, అవన్నీ చెక్ చేసుకుని ఫాలో అయిపోవచ్చు రైట్. సో బాటిల్ నెక్స్ అంటే ఏంటంటే మన క్లస్టర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లస్టర్లో ఏమైనా ఇష్యూ వచ్చింది అనుకోండి, ఆ క్లస్టర్ ఇష్యూ రిజాల్వ్ చేసుకోవాలి విత్ ఇన్ ద టైం ఫ్రేమ్. సో కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తారంటే అవన్నీ పెండింగ్ పెట్టుకుంటుంటారు, ఇష్యూస్ అన్ని కూడా పెండింగ్ పెడతా ఉంటారు. క్లస్టర్ క్యూబర్నెటిస్ క్లస్టర్లో మాస్టర్స్ 4 ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆ 4లో డౌన్ అయింది, దాన్ని పెండింగ్ పెడతా ఉంటారు. సెకండ్ కూడా డౌన్ అయింది, పెండింగ్ పెడతారు, రిజాల్వ్ చేయరు ఇష్యూ. ఇంకా 2 సర్వర్ల పైన రన్ అవుతుంది క్లస్టర్, ఆ 2 డౌన్ అయితే ఏమవుతుంది, కంప్లీట్గా డౌన్ అయిపోతుంది. సో అదే బాటిల్ నెక్ అంటారు. అందుకే ఏంటంటే పెండింగ్ ఇష్యూస్ ఎప్పటికప్పుడు క్లియర్ చేసుకోవాలి. అది మా యూరోప్ టీమ్ ఉన్నారు లేజీ ఫెలోస్, వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా పెండింగ్ పెడుతుంటారు ఇష్యూస్. సో అప్పుడు నేను ఇన్వాల్వ్ అవుతాను. సో ఆ ఇష్యూ ఏమైంది తీసుకొస్తా బయట రైట్. సో ఎప్పుడు కూడా పెండింగ్ ఇష్యూస్ని మనం రిజాల్వ్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఇప్పుడు క్లస్టర్లో ఉన్న సర్వర్స్, మాస్టర్లో ఉన్న 4 సర్వర్స్లో 2 డౌన్ అయిపోండి, ఆ 2ని రిజాల్వ్ చేసుకుంటే మన క్లస్టర్ ప్రాపర్గా స్మూత్గా వెళ్తా ఉంటాం. సో ఆ 2 కూడా రిజాల్వ్ చేయకుండా పెండింగ్ పెట్టనుకోండి, ఎనీ టైం క్రాష్ అవ్వచ్చు క్లస్టర్. ఆ బాటిల్ నెక్స్ రాకుండా మనం చూసుకోవాలి. ఈవెన్ జెన్కిన్స్లో కూడా, జెన్కిన్స్లో మాస్టర్స్ ఉంటాయి, మాస్టర్లో ఇష్యూ లేకుండా చూసుకోవాలి. సో ఎప్పుడు ఇష్యూ అప్పుడు రిజాల్వ్ చేస్తే మనకి డౌన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉండదు. సో ఇలాంటి మేజర్ ఇష్యూస్ ఎవరు మేనేజ్మెంట్ పట్టించుకోరు, ఆర్కిటెక్ట్స్ వదిలేస్తుంటారు. ఆర్కిటెక్ట్స్ కూడా పట్టించుకోవాలనుకోండి బాటిల్ నెక్స్ వస్తూ ఉంటాయి రైట్. అప్పుడు ఏంటంటే సో ఎవ్రీ వన్ విల్ బి ఇన్ ట్రబుల్ అన్నమాట. మేనేజర్ ట్రబుల్లో ఉంటాడు, ఆర్కిటెక్ట్ ట్రబుల్లో ఉంటాడు, టీమ్ మెంబర్స్ కూడా ట్రబుల్లో ఉంటాడు రైట్. T1 టికెట్స్ రేజ్ అవుతుంటాయి సడన్గా. సో ఆ టైంలో మనం సో వీ హ్యావ్ టు ప్రాడక్ట్లీ వీ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ దట్ రైట్. సో అది రాకుండా మనం చూసుకోవాలి, దాన్ని బాటిల్ నెక్స్ అంటారు. డాక్యుమెంటేషన్. సో ఇన్ రియల్ టైమ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి డాక్యుమెంటెడ్. మీరు సీనియర్ డెవలప్స్ సీనియర్ అయితే అనుకోండి, మీరు ఒక సీనియర్ అయితే కనుక మీరు SOPs క్రియేట్ చేయాలి. SOPs అంటాం,
స్టాండర్డ్ ఆపరేషన్ ప్రొసీజర్స్. ఆ డాక్యుమెంటేషన్ అంతా మనం తయారు చేసి పెట్టుకోవాలి. సో వచ్చిన కొత్త వాళ్ళకి ఆ లింక్ ఇస్తాం, ఆ డాక్యుమెంటేషన్ చూసుకుంటూ ఉంటాం, చూసుకుని ఫాలో అవుతూ ఉంటాం, రైట్. సో ఆ డాక్యుమెంటేషన్ చూసినప్పుడు కూడా ఫాలో అవ్వలేదు అనుకోండి, సో వాళ్ళు బ్లాగ్స్కి వెళ్ళమంటాం, బ్లాగ్స్ చెక్ చేసుకుంటాం, రైట్. సో మనం ఎవరికి కూడా స్పూన్ ఫీడింగ్ ఇవ్వం రియల్ టైంలో. సో రియల్ టైంలో మీకు టీం మెంబర్స్ ఉంటారు కానీ ఫ్రీక్వెంట్గా అడగకూడదు వాళ్ళు. స్పూన్ ఫీడింగ్ ఎవరెవరు మనకి యాక్టివిటీస్ పైన వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు ప్రతిసారి అడుగుతున్నారు అనుకోండి, సో మీకు స్క్రూ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేస్తారు. ఎక్కువ మనం టీం మెంబర్ కంటే ముందర డాక్యుమెంట్స్, బ్లాగ్స్ చెక్ చేసుకోవాలి, ఓకే, గూగుల్ చేసుకోవాలి, ఇష్యూస్ ఉంటే గూగుల్ చేయాలి. సో అప్పుడు మనకు అర్థం కాలేదంటే ఒకసారి 2 సార్లు అడగవచ్చు, కానీ ఇంకా డేలో 10 టైమ్స్ అడిగేది అనుకోండి, ఇంకా వాడు వేరే యాంగిల్ వెళ్ళిపోతాడు, ఇష్యూ స్టార్ట్ అవుతుంది, రైట్. సో మనకి రియల్ టైంలో అన్ని కూడా ఎస్ఓపిస్ ఉంటాయి, క్రియేట్ ఎస్ఓపిస్, స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్స్, ఇవి ఫాలో అవ్వాలి. సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి డాక్యుమెంటెడ్ ఇన్ రియల్ టైం. సో ఆ డాక్యుమెంట్స్ ఫాలో అయ్యి మనం వర్క్ చేయాలి, రైట్. నెక్స్ట్ ట్రైనింగ్ అండ్ సెల్ఫ్ డెవలప్మెంట్. సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మీకు ఎవరైతే స్టాగ్నెట్ అయిపోయి ఉంటారో టెక్నాలజీలో వాళ్ళకి ఫైర్ స్టార్ట్ అవుతుంది. రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్స్లో ఎవరైతే స్టాగ్నెట్ అయి ఉంటారో, స్టాగ్నెట్ అంటే ఏంటి, టెక్నాలజీ అప్డేట్ అవ్వరు, సో అదే రూల్స్ చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఫైర్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఒక 10 years ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేసింది అనుకోండి, మనకి ప్యాకేజ్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది స్లో. కొత్త వాడు వచ్చిన వాడు పర్ఫామ్ చేస్తుంటారు పర్ఫెక్ట్గా, మనం చేయలేము. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మేనేజ్మెంట్ చూస్తారు. సో ఒక ఫ్రెషర్ లేదంటే ఒక 2-3 years ఎక్స్పీరియన్స్ గా కూడా వర్క్ చేస్తున్నాడు, సీనియర్ పర్సన్ కూడా వర్క్ చేస్తున్నాడు. సో ఇద్దరిని కంపేర్ చేస్తారు, ఇతని ప్యాకేజ్ ఎక్కువ ఉంది, అతని ప్యాకేజ్ తక్కువ ఉంది, రైట్. స్లోగా ఇది ఐటీ కంపెనీ, గవర్నమెంట్ కంపెనీ కాదు కదా. ఐటీలో ఎలా ఉంటుంది, సో పర్ఫార్మర్స్కే ఉంటుంది, పర్ఫార్మ్ చేసే వాళ్ళకే ఉంటుంది, రైట్. సో అదే గవర్నమెంట్ కంపెనీ అయితే వాళ్ళు ఏం చేయాలి, వాళ్ళకి ఇంకా అక్కడ స్టార్ట్ అవుతుందండి, అక్కడ ఫైరింగ్ ఉంది. గవర్నమెంట్ కంపెనీస్ కూడా అంత ఈజీగా లేరు, రైట్, వాళ్ళు మానిటర్ చేస్తున్నారు. సో ఐటీ కంపెనీలు ఏంటంటే మనం అప్ టు మార్క్ రీచ్ అవ్వాలనుకోండి, ఫైరింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది, స్లోగా మంట పెడతారు, రైట్. సో అందుకే ఏంటంటే మనం ఎప్పుడు అప్ టు డేట్ ఉండాలి. ట్రైనింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, రైట్. సో మనం ఏవైతే ట్రైనింగ్స్ ఫ్రీగా వస్తున్నాయో, ఫ్రీగా రాకపోయినా ఎక్స్టర్నల్ ట్రైనింగ్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు. తీసుకొని మనం మన మేనేజ్మెంట్ చూపించాలనుకోండి, సో దే విల్ గివ్ యూ అదర్ రోల్స్, సో దట్ మన జాబ్ సెక్యూర్గా ఉంటుంది. ఐటీలో ఏంటంటే సో 1 year నడిపించవచ్చు, స్టాగ్నెట్ అయినప్పుడు 1 year నడిపించవచ్చు, 1.5 year నడిపించవచ్చు, కానీ లాంగ్ టర్మ్లో నడిపించలేము. అదే వర్క్ చేస్తానంటే యాక్సెప్ట్ చేయరు. సో మన ఎక్స్పీరియన్స్ తగ్గట్టుగా మనం పర్ఫామ్ చేయాలి, లేదంటే దే విల్ స్టార్ట్ ఫైర్, ఓకే. సో అందుకేంటంటే ఎప్పటికప్పుడు మనం ట్రైనింగ్, డెవలప్మెంట్, మనకి సెల్ఫ్ డెవలప్మెంట్ ఉండాలి. సో మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక న్యూ టూల్ వచ్చింది అనుకోండి, ప్రాజెక్ట్లో ఒక న్యూ టూల్ వచ్చింది, ఒక కొత్త టూల్ వచ్చింది, ఆ టూల్ని క్విక్గా నేర్చుకుని దానిపైన వర్క్ చేయాలి, రైట్. సో అప్పుడు మనకి ఎవరో డిస్టర్బ్ చేయరు మనం, రైట్. దీస్ ఆర్ ది థింగ్స్. సో పర్సనల్ గ్రోత్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మోటివేషన్, గోల్స్, విజన్, ప్లానింగ్, రైట్, ట్రైనింగ్స్ తీసుకోవాలి, ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇవన్నీ అండి మనకి. ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండి, ఇక్కడ ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? నెక్స్ట్ క్యూబర్నెటిస్ అని చెప్పాను కదా, పర్సన్ పేరు జానకిరామ్ అండి, యూట్యూబ్లో ఉంటాడు, యూట్యూబ్లో వీడియోస్ కూడా ఉంటాయి. జానకిరామ్ క్యూబర్నెటిస్ అనేవాడు. జానకిరామ్ యూట్యూబ్ ఛానల్.
ఈజ్ ద పర్సన్, రైట్. సో ఇక్కడ వీడియోస్ ఉంటాయి, మీకు చాలా బాగుంటాయి వీడియోస్, మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుని చూడొచ్చు, చాలా డీప్గా వెళ్తాడు. నిజానికి రా తన యూఎస్ఏ ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఉంటాడు ఎక్కువ. క్లస్టర్ రోల్ బైండింగ్. రైట్. సో ఎప్పుడు కొంచెం అడ్వాన్స్ లెవెల్ ఉంటుంది, సో మీరు వీడియోస్ కావాలంటే ఇది చూడండి, రైట్. సో ఇప్పుడు ఇతను సింగపూర్లో సెటిల్ అయిపోయాడు, రైట్. సో ఈజ్ వెరీ గుడ్ పర్సన్. ఫైన్ అండి. సో మనం టుమారో విల్ వర్క్ ఆన్ ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్, సిఎల్సిడి ప్రాజెక్ట్లో వర్క్ చేద్దాం. అది నియర్లీ 1.5 hours పడుతుంది సిఎల్సిడి ప్రాజెక్ట్. సో సెకండ్ ప్రాజెక్ట్ Kubernetes ప్రాజెక్ట్, Kubernetes విత్ జెన్కిన్స్. అది దాంతో మనం టుమారో ఒక ప్రాజెక్ట్ చేద్దాం. అండ్ సాటర్డే ఐ హ్యావ్ సమ్ యాక్టివిటీ. సాటర్డే మోస్ట్లీ మనకి క్లాస్ ఉండకపోవచ్చు. సండే చేద్దాం సెకండ్ ప్రాజెక్టు. సండే కూడా నాకు ఏదైనా యాక్టివిటీ ఉందంటే మండే రోజు చేద్దాం, మండే సేమ్ టైం, మండే కంప్లీట్ చేద్దాం. ఓకే, నేను ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాను రేపు. సో నాకు ఒక డిప్లాయ్మెంట్ యాక్టివిటీ ఉంది Kubernetesలో, రేపు సండే కూడా ఉండొచ్చు. ఒకవేళ ఇన్ కేస్ అది పోస్ట్ పోన్ అయిందంటే రేపు సాటర్డే కంప్లీట్ చేద్దాం. సో పోస్ట్ పోన్ అవ్వలేదు అంటే కనుక సాటర్డే సండే మనకు సెషన్ ఉండదు, మండే రోజు చేద్దాం. ఓకే. సో అది యాక్చువల్లీ నేను ఇన్వాల్వ్ అవసరం లేదు, కానీ ఒకటి ఇష్యూ వస్తుందని నేను ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాను దాంట్లో. సో రేపు ఒక ప్రాజెక్టు వీలైతే సాటర్డే ఇంకోటి కంప్లీట్ చేద్దాం, సాటర్డే కుదరకపోతే మండే చేద్దాం, దాంతో మనకి అయిపోతుంది. రైట్ అండి. సో మీ రెజ్యూమ్ శాంపిల్స్ పంపించారా గ్రూప్లో? నేను లేదు కదా. సో గ్రూప్లో పంపిస్తాను రెజ్యూమ్స్ అన్ని కూడా. ఈరోజు మీరు ఒకసారి రెజ్యూమ్స్ అప్డేట్ చేసుకోండి. ఒక 20 రెజ్యూమ్స్ పంపిస్తాను. అప్డేట్ చేసి నాకు మీరు అప్డేట్ చేసి పంపించండి నాకు ఎవ్రీ వన్. నేను రివ్యూ చేస్తాను, ఒకసారి రివ్యూ చేసి మీకు ఇస్తాను. బ్యాక్ ఇస్తే దాన్ని మనం అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే అండి. రెజ్యూమ్స్ ఇస్తాను, మీరు చేయండి. సరే, ప్రిపేర్ చేయండి. సో ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ సెకండ్ ప్రాజెక్ట్ అయిన తర్వాత ఇంకా స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఇంటర్వ్యూస్. సో మీకు ఇంకా ప్రాక్సీ సపోర్ట్ కావాలంటే చెప్పండి, ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ప్రాక్సీ సపోర్ట్ కావాలంటే. సో మీరు ఓన్గా ట్రై చేయండి. ఫస్ట్ మీకు క్రాక్ అవ్వట్లేదు, ఒక 4-5 ఇంటర్వ్యూస్ చూడండి. క్రాక్ అవ్వకపోతే ప్రాక్సీ సపోర్ట్ కావాలని చెప్పండి, ప్రాక్సీ కూడా చేద్దాం. ఫైన్ అండి. ఇక్కడ స్టాప్ చేద్దాం మనం. సో టుమారో ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ మనం కంప్లీట్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ గురించి నేను చెప్తాను రేపు. ఫైన్ అండి. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ సార్.